then today we are starting with our first unit in that introduction to subject in that novel drug delivery system. It is your first section. Then all of you able to see the second slide. In that there is an introduction part is there. Anyone can unmute? Yes, ma'am. Introduction दिसतंय ना आता? Yes, ma'am. Okay. Then today we are starting the introduction with a controlled drug release system. The word itself says that what is a control? Control. आपल्याला word मध्येच कळतंय की काय सांगतंय हे? It is a controlled drug delivery system. All of you are aware the definition of the drug. आपल्याला drug ची definition झाली आहे. Second, we are aware about the drug delivery system. What is mean by that? The drug which is an agent having the curative or the treatment action on the body. हे आपल्याला माहिती आहे. Then next, what is a delivery system? It is a one of the carrier system that will make the drug which will be ease of the convention. Convey करणं easy होतं. So it is called as a delivery system. It will deliver the drug. Okay. Then what is meant by controlled? Means that drug delivery system is under our control. म्हणजे काय? तर त्या ड्रगचं absorption, distribution, metabolism or elimination, that all things related to that drug, it is our control. Okay. म्हणजे हे वर्डच काय सांगताय? What is a controlled drug delivery system? It is a delivery system of the drug which is under the control. कोणाच्या कंट्रोल मध्ये? The person who is made it. म्हणजे सायंटिस्ट असू दे, रिसर्चर असू दे, ज्यांनी कोणी ही सिस्टीम बनवली तर त्याच्या कंट्रोल मध्ये ही ड्रग डिलिव्हरी सिस्टम आहे. सो इट इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल्ड ड्रग डिलिव्हरी सिस्टम. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? सो व्हाट इज द सायंटिफिक डेफिनेशन ऑफ इट? The controlled drug delivery system, it is aimed to release the correct dose of the therapeutic directly in the desired zone during the required period of the time. म्हणजे एक्झॅक्टली सायंटिफिक डेफिनेशन मध्ये काय सांगताय? तर कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम ही कुठल्या उद्देशाने बनवली आहे, म्हणजे काय एम आहे आपलं बनवण्यामागे? तर इट विल रिलीज द करेक्ट डोस. म्हणजे जर सपोज एखादा डिसीज ट्रीट व्हायला 2 mg ड्रग लागतोय, so that delivery system will release the drug at a 2 mg only. So at a controlled or correct dose. लक्षात येतंय? सेकंड, कुठं करेक्ट डोस गेला पाहिजे? ऍट द डिझायर्ड झोन. फॉर एक्झाम्पल, इफ इट इज कॅन्सर ड्रग थेरपी, सो इट विल कन्वे द ड्रग अप टू द कॅन्सर साइट अँड देन इट विल बी रिलीज देअर. लक्षात येतंय? म्हणजे फक्त 2च mg रिलीज करताय, पण इंटेस्टाईन मध्ये 2 mg रिलीज करताय. आपल्याला ऍक्शन पाहिजे स्टमक मध्ये, किंवा आपल्याला ऍक्शन हवी इंटेस्टाईन मध्ये आणि ड्रग रिलीज होते स्टमक मध्ये. मग काय उपयोग आहे का डिझायर्ड डोस मध्ये रिलीज होऊन? नो. द साइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. सो इट विल बी रिलीज द ड्रग ऍट द डिझायर्ड झोन. कुठं गरज आहे आपल्याला तिथे. आणि आणखीन त्याला ऍडिशनल काय? रिक्वायर्ड पिरियड ऑफ टाइम. म्हणजे आफ्टर द 2 hour, आफ्टर द 3 hour, आफ्टर द 4 hour, असं जे काही आपल्या ड्रगची ती ऍक्शन आहे किंवा त्याला जे काही सस्टेन्ड ऍक्शन दाखवण्यासाठी जो काही ड्युरेशन लागतोय, तर त्या पर्टिक्युलर ड्युरेशन पिरियड मध्ये इट विल बी रिलीजेस द ड्रग. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? द कंट्रोल्ड ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम, द वर्ड itself says that the delivery system which is under the control. What is the scientific definition? The controlled drug delivery system, it is made with the aim. काहीतरी एम लक्षात ठेवून बनवलंय. काय एम आहे आपलं? इट विल रिलीज द करेक्ट डोस ऍट द थेरप्युटिक लेवल. कुठे रिलीज करताय? ऍट द डिझायर्ड झोन अँड ड्युरिंग द रिक्वायर्ड पिरियड ऑफ टाइम. जेव्हा कधी गरज आहे, 2 तासांनी, 3 तासांनी, 4 तासांनी, त्या रिक्वायर्ड पिरियड ऑफ टाइम मध्ये डिझायर्ड झोन मध्ये जाऊन हवा तेवढा डोस रिलीज करताय. That is called as a controlled drug delivery system. All of you clear definition? It will allows. का करायचं मग एवढं सगळं? All of you are known. At the controlled drug delivery system is there is a increasing the number of polymer, increases the complicated procedures, and that will be resulting into increasing the cost. लक्षात येते सगळ्यांच्या? म्हणजे एक तर प्रोसेस वाढतीये, त्यातनं ते पॉलिमर वाढवतोय आपण, आणि मग ती सिस्टीम काय होते? कॉस्टली होतीये. अंडरस्टूड? मग काय गरज आहे एवढं सगळं करण्याची? बिकॉज इट विल अलाउ द मॅक्झिमम इफिकसी ऑफ द ड्रग अँड मिनिमाइज द पॉसिबल साइड इफेक्ट. म्हणजे ही सिस्टीम काय करतेय? मॅक्झिमम ऍडव्हान्टेजेस करते, म्हणजे इफिकसी वाढवतीये आणि जे साइड इफेक्ट आहे ते कमी करते. हाऊ इट इज?
if one person is suffering from the cancer of the skin, okay, then what is our therapeutic action? The drug should be reaches toward the skin. लक्षात येते, स्किन कॅन्सर ट्रीट करायचं आपलं एम काय, ड्रग न गेलं पाहिजे आणि स्किन वरती जाऊन ऍक्शन दाखवली पाहिजे. इफ वी आर गिवन द टॅबलेट by the oral route, okay, then that will be absorbed, then that will be go through the first pass metabolism, then that will be again more complicated procedure like a hydrolysis, oxidation, then it will be reaches into the blood circulation and then through the blood it will carry to the skin. किती complicated cycle हे सगळी. So to avoid it we are making the controlled drug delivery patch. आणि जिथं स्किनला कॅन्सर झालाय तिथं जर पॅच आपण स्टिक केला then there is a releasing of the drug is takes place. लक्षात येते सगळ्यांच्या काय ऍडव्हान्टेज आहे, कसं साईड इफेक्ट कमी होतोय, ब्लड मध्ये जाणार, त्याचं सगळ्या अदर स्किन वरती पण त्याचा साईड वर इफेक्ट होणार आहे, ब्लड सगळीकडे मूव्ह होणार आहे, त्याच्यामुळे तो साईड इफेक्ट कमी होतोय. ऑल ऑफ यू क्लिअर? लक्षात आले का करायची कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? देन ओके, देन व्हॉट इज द आयडियल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम? म्हणजे आपण म्हणतोय की कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी बनवायची, तर त्याच्यामध्ये आयडियल काय असतं? दॅट आयडियल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम शुड बी इनर्ट. म्हणजे जी ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम सिलेक्ट करतोय, फॉर एक्झाम्पल टॅबलेट, इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. patch is nothing but the drug delivery system. लक्षात येते? दॅट ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम शुड बी इनर्ट. म्हणजे जो काही पॅच वगैरे आपण यूज करतोय तो पॅचला स्वतःचीच ऍक्शन नकोय. इफ दॅट पॅच इज इरिटेटिंग देन हू विल बी यूज इट? जरी ड्रग रिलीज होतोय पण ते पॅच लावल्यानंतर एकदम आग झाल्यासारखं होतंय, कोण यूज करेल का? नो. सो दॅट ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम शुड बी इनर्ट. इट शुड बी बायो कम्पॅटिबल. म्हणजे आपल्या सेल बरोबर ते कम्पॅटिबल झालं पाहिजे, ना की आपल्या सेलला त्याची अलर्जी झाली पाहिजे. नेक्स्ट, इट इज मेकॅनिकली स्ट्रॉंग. म्हणजे जे काय आपल्या बॉडीमध्ये अजून स्ट्रेंथ येते, कधी ते स्टिक करतो आपण, काढतो, कुठेतरी फ्रिक्शन होतं, तर त्या सगळ्या गोष्टीमध्ये त्यानं स्ट्रॉंग राहिलं पाहिजे. त्या जी काही ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम आहे ती पॅच असेल किंवा एखादी अधेजिव्ह टॅबलेट असेल, एखादं जेल असेल कंट्रोल रिलीज, तर ती गोष्ट मेकॅनिकली स्ट्रॉंग पाहिजे. देन नेक्स्ट इज कम्फर्टेबल विथ द पेशंट. म्हणजे पेशंटनं तो पॅच यूज केलाय आणि कुठेतरी मीटिंगला गेल्यानंतर त्याला सारखं ते काहीतरी इरिटेटिंग वाटतंय, तर त्या मीटिंग मध्ये इफ वेदर इट विल बी कम्फर्टेबल फॉर दॅट पर्सन? नो. सो इट विल बी कम्फर्टेबल टू दॅट पेशंट. Then next, it is able to achieve the high drug loading. Means that system which are utilizing that should contain the large 4, 5, 6 quantity of the dosing. म्हणजे हळूहळू रिलीज होत आहे, त्यामुळे ते काय करणार आहे, स्वतःकडे स्टोअर करून ठेवणार आहे ड्रग. तर त्या सिस्टीमची तेवढी कॅपॅसिटी पाहिजे की दॅट इट विल बी हॅव्हिंग द हाय ड्रग लोडिंग. नेक्स्ट, इट इज अ रेडिली प्रोसेसेबल. म्हणजे ते इझिली प्रोसेसिंग करणं, आपल्याला हँडलिंग प्रोसेसिंग हे इझी झालं पाहिजे. Then it is safe from the accidental release. If we are selecting the patch, if we are applying that patch to particular patient, and due to some of the incidents, if that patch is releases all the drug in one's time, then what is happen? विचार करा, आपण रिझर्वायर म्हणून एखाद्या 5-6 दिवसांचं ड्रग त्या पॅच मध्ये लावलंय आणि तो पॅच जर पेशंटला अप्लाय केला आणि चुकून काहीतरी झालं त्या पॅचला, पाणी पडलं, व्हॉट एव्हर दॅट सिस्टमिक ऑल द फॅक्टर्स, and that will be causes the release of the drug once a time, then that person is suffering from the severe toxicity. Death is sometimes possible because many of the drugs are potent in nature. चुकून एकदा जर सगळा तो ड्रग पूर्ण रिलीज झाला, काय होऊ शकतं त्या केसमध्ये? सो दॅट इज नॉट हॅपन विथ सिलेक्टेड ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. म्हणजे आपण मग अशी कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम बनवायची किंवा सिलेक्ट करायची की हे चुकून पण नाही झालं पाहिजे. क्लिअर? देन नेक्स्ट, इट इज इझी टू फॅब्रिकेट अँड स्टरलाइज. म्हणजे जी ती सिस्टीम आपण बनवतोय तर ती आपल्याला बनवायला पण सोपी गेली पाहिजे आणि स्टरलाइज करायला पण सोपी गेली पाहिजे. देन इट इज फ्री फ्रॉम द लिचेबल इम्प्युरिटीज. म्हणजे जर तो पॅच लावलाय आणि तो पॅच हळूहळू त्यातूनच काहीतरी रिलीज करताय ब्लड स्ट्रीम मध्ये ड्रग बरोबर, चालणार आहे का आपल्याला? नो. सो इट विल बी फ्री फ्रॉम द रिचेबल इम्प्युरिटी. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? एखादी सिलेक्ट केलेली ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम, मग ती काही पण असू दे, बायो ॲडेजिव्ह जेल असू दे, बायो ॲडेजिव्ह पॅच असू दे, किंवा एखादं रिझर्वायर सिस्टीम असू दे, एखादं समजा कुठला तरी कॅप्सूल असू दे, मॅग्नेटिकली कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम असू दे, ह्या सगळ्या ज्या ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम आहेत त्या कशा असल्या पाहिजेत? ऑल ऑफ यू क्लिअर? ऑल ऑफ यू क्लिअर? देन नेक्स्ट, विथ द
modified drug delivery system can be instantaneous, means it will be slowly release the drug. Second, zero order process means it will be releases the drug at a constant rate. करते slowly release करता है, but dose is not in a constant rate. While second, it will be zero order. कधी कधी ती सिस्टीम slowly एका constant period of the time मध्ये पण ड्रग रिलीज करू शकते. आणि नेक्स्ट इट विल बी रिलीजेस फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेसेस, मीन्स आपण डिसाइड करायचं किती टाइमनी किती ड्रग रिलीज झाला पाहिजे. ऑल ऑफ यू क्लिअर? देन नेक्स्ट वी विल सी वन बाय वन. देर आर व्हेरियस टर्मिनॉलॉजीज, म्हणजे काही काही डेफिनेशन आहे तुम्हाला कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम हे समजण्यासाठी. देर आर व्हेरियस टर्मिनॉलॉजीज विच इज दॅट first it is a sustained release and next it is a controlled release. Many people are having the confusion with the sustained release and controlled release. Mostly सगळ्यांना हे दोन्ही एकच वाटतं. What is that? The sustained release is any dosage form that will be provide the medications over an extended period of time and that will be causes a prolonged release. लक्षात येत आहे? Sustained, the word itself says that sustained in a specific sustained time, खूप लांब पर्यंत. It is nothing but the sustained. It is a any dosage form that provide the medication over an extended period of time. खूप लांब पर्यंत, एक आठवडा, 15 दिवस, महिना, that extended period of time. It will be causes the release of the drug slowly. All of you clear? Then what is the controlled release? It denoted the system that able to provide some actual therapeutic control, whether this will be of a temporal nature or the spatial nature or the both. म्हणजे काय? कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम म्हणजे अशी सिस्टीम that will be release the drug at a predetermined time. म्हणजे आपण त्याला सांगायचं. Clear? Means if we are applying the external pressure, then it will be causes the release of the drug. इट इज अंडर अवर कंट्रोल. म्हणजे आपल्याला वाटतं त्यांनी रिलीज करावं, त्यांनी रिलीज करणार. आपल्याला वाटलं नाउ इट शुड बी स्टॉप, देन इट शुड बी स्टॉप. फॉर एक्झाम्पल, मॅग्नेटिकली कंट्रोल्ड ड्रग डिलिव्हरी सिस्टम. दॅट मॅग्नेटिकल पार्टिकल्स आर देअर. टू दॅट मॅग्नेटिक पार्टिकल द सायंटिस्ट आर adhering the drug once that all particles are enter inside the body, and if there is a tumor present in the hand, okay, then if that magnet is kept on the hand, then all the magnetic particles through the blood, it will be migrate toward the this type of hand. लक्षात येतं? मॅग्नेटिकली कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम म्हणजे काय? तर मॅग्नेट्स असतात छोटे छोटे पार्टिकल, त्याला ड्रग अटॅच केला जातो, तो ड्रग दिला जातो त्या पेशंटला, आणि कुठं गरज आहे आपल्याला, समजा हातावर गरज आहे तर हातावर मॅग्नेट अप्लाय केलं जातं. म्हणजे ब्लड मधनं जे फिरणारे ड्रगचे जे पार्टिकल आहेत मॅग्नेटचे, सगळे कुठे अटॅक्ट होणार आहे? त्या आयनचे पार्टिकल त्या मॅग्नेटकडे. क्लिअर? म्हणजे ही झाली कंट्रोल रिलीज. आपण साईट कंट्रोल केली. उद्या आपल्याला वाटलं हाताला नकोय, कॅन्सर इज, इफ इट इज अ स्टमक कॅन्सर, then kept that magnet toward the stomach. All of you understood? So that particles are migrate toward the stomach. All of you understood? लक्षात येते सगळ्यांना sustained release आणि controlled release मधला डिफरन्स लक्षात येतोय? Sustained release is only related with the duration of time. Okay, at a predetermined rate. आपण सांगितलं 2 महिन्याचा डोस आहे, स्लोली रिलीज कर, त्याला काही घेणं देणं नाही. ऑलरेडी ड्रग प्रेझेंट आहे तरी पण ड्रग रिलीज होणार. ऑलरेडी त्या पेशंटला दुसरा ड्रग घेतलाय त्यांनी, तो ड्रग ऍब्सॉर्ब नाही होते तरी पण ड्रग रिलीज होणार. While in case of control drug delivery system, we are suggesting, okay, we are giving the special various mechanisms through that the drug release is get controlled. All of you understood? Then it is a actual profile, plasma drug profile of the controlled release and the conventional release. Okay. कन्व्हेन्शनल म्हणजे काय? साधी टॅबलेट, साधं कॅप्सूल, साधं सस्पेन्शन, साधं इमल्शन, दॅट ऑल इज नथिंग बट द कन्व्हेन्शनल. कन्व्हेन्शनल साधं एकदम नॉर्मल, जे आतापर्यंत आपण आयपी मध्ये वगैरे शिकत आलोय. अंडरस्टूड? दॅट इज अ कन्व्हेन्शनल रिलीज. व्हॉट द कन्व्हेन्शनल रिलीज इज एव्हरी टाइम डीड इफ वी आर टेकन द टॅबलेट इट गेट डिसइंटिग्रेट. सी हियर, लक्षात येते इथनं काय होतंय? दिस एक्स ऍक्सिस विल सजेस्ट द टाइम, देन द y-axis will suggest the concentration of the drug. म्हणजे एखादा 0 टाइम आहे, सडनली एक टाइम आहे, मीन्स एक पेशंट घेतला आणि त्या पेशंटला पहिल्या 1-5 मिनिटांमध्ये टॅबलेट खाऊ घातली. क्लिअर? इट इज अ दिस फेज. देन
At the slowly when the time is passes, the tablet will disintegrate, tablet will dissolve, then it will start the absorption, and here there is a peak. एक पीक येतो, एक 10 मिनिटांनी, 20 मिनिटांनी, अर्ध्या तासांनी, डिपेंड अपॉन द ड्रग. हिअर द कॉन्सन्ट्रेशन इज मॅक्झिमम. लक्षात येते सगळ्यांना? इथं कॉन्सन्ट्रेशन दिसतंय वाय ऍक्सिस वरती, तर तिथं काय असतं कन्व्हेन्शनलचं, इथं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतं. तेवढ्या वेळापुरतं बरं वाटतं. सडनली द ड्रग गेट एक्सक्रीटेड आउट. सडनली काय होतं, ड्रग हळूहळू एकदा फास्ट ऍब्सॉर्ब झाला, हळूहळू डिग्रेड व्हायला स्टार्ट होतो, ब्लड मधनं एक्सक्रीट व्हायला स्टार्ट होतो. देन देर इज अ डिक्रीज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ड्रग. लक्षात आला ग्राफ सगळ्यांच्या? हिअर इट इज अ थेरॅप्युटिक रेंज, म्हणजे जोपर्यंत ड्रग या दोन लाईनच्या मध्ये असेल. थेरॅप्युटिक रेंज दिसतेय सगळं, ॲरो दिसतोय सगळ्यांना? मी जो मूव्ह करते तो ॲरो दिसतोय? एनीवन? Yes, ma'am. ओके. दॅट दिस इज अ थेरॅप्युटिक रेंज. ही वरची लाईन आणि खालची लाईन, या दोन लाईनच्या मध्ये जेव्हा ड्रग असेल तेव्हा तो इफेक्ट, म्हणजे तेवढं कॉन्सन्ट्रेशन जेव्हा ड्रगचं असेल तेवढा वेळ तो इफेक्ट दाखवतो. ओके, मीन्स जेव्हा इथून चालू होणार आपल्याला दिसायला इफेक्ट, ते इथपर्यंत दिसणार, देन इथपर्यंत दिसणार. इथून पुढचा जो टाइम आहे दॅट विल नॉट शोइंग द इफेक्ट. क्लिअर? देन what is happening with the control drug delivery system? It is start to the absorb, then that release is in our control. So we are controlling the release in such a way that it not came below the therapeutic range. हा खालच्या लाईनच्या त्याला खालीच येऊ देत नाही आपण. इथून स्लोली ड्रग रिलीज करायला लावतो त्याला कंट्रोल सिस्टीम मध्ये. एकदम टॉक्सिक लेवलच्या पण वर जाऊ देत नाही, इट इज अ टॉक्सिक लेवल, आणि खाली पण येऊ देत नाही. त्या सिस्टीमला कंट्रोल रिलीज मध्ये रिलीज करायला लावतो आपण. दॅट इज अ ऍडव्हान्टेज. टाइम ड्युरेशन किती बघा, इथं याचा इफेक्ट संपला, पण ही जी कंट्रोल रिलीज सिस्टीम आहे ती कंट्रोल टी पुढे चालू राहणार. क्लिअर? देन व्हॉट इज द रॅशनली ऑफ द कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम, म्हणजे काय लॉजिक आहे कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीमचं? तर बेसिक रॅशनल ऑफ द कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम इज टू ऑप्टिमाइज द बायोफार्मास्युटिक्स, pharmacokinetic and the pharmacodynamic property of the drug in such a way that it will be utilizing maximized throughout the reduction in a side effect. म्हणजे सगळ्यात सिंपल काय सांगताय, तर त्या ड्रगच्या सगळ्या प्रॉपर्टी स्टडी करायच्या. ओके, काय लॉजिक काय लावलं कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीमला? तर पहिल्यांदा त्या ड्रगच्या सगळ्या प्रॉपर्टी स्टडी करायच्या. नंतर आपल्या लक्षात येतं की हा ड्रग जो आहे तो फास्ट ऍब्सॉर्प्शन होतो, पण लगेच इलिमिनेट व्हायला पण स्टार्ट होतोय. मग लक्षात आलं की इलिमिनेशन होतंय, तर आपल्याला काय करायचंय, त्याचं इलिमिनेशन व्हायच्या आत पुढचा ड्रग रिलीज झाला पाहिजे. सो वी विल ऑप्टिमाइज द बायोफार्मास्युटिक्स, कायनेटिक्स अँड द डायनॅमिक प्रॉपर्टी. ओके, म्हणजे त्याच्या त्या रिलीज होण्याच्या प्रॉपर्टीला आपण मॉडिफाय करतोय, त्याच्या मुवमेंटला आपण मॉडिफाय करतोय. कायनेटिक इज नथिंग बट द मुवमेंट, आणि डायनॅमिक इज नथिंग बट द मेकॅनिझम. म्हणजे ते ड्रग, फॉर एक्झाम्पल पेन होतं एखाद्या पर्टिक्युलर पर्सनला, पेनची टॅबलेट घेतली का नाही, पेन होऊ नये म्हणून अँटी पेन किलर घेतली, देन दॅट पेन किलर विल स्टार्टिंग टू शो इट्स ऍक्शन, बट आफ्टर द 5 मिनिट इट विल अगेन स्टार्टिंग द पेन. त्या माणसाने टॅबलेट घेतली, 5 मिनिटं त्याला बरं वाटलं, परत 5व्या मिनिटापासून पेन व्हायला लागली. इट इज फिजिबल. सो इफ वी आर गिव्हिंग द कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टम, इमिजिएट ऍक्शन दाखवली आणि दॅट ऍक्शन विल बी सस्टेन 1 तास, 2 तास, 3 तास, त्यानंतर ऑटोमॅटिक त्याचा पेन पण कमी होईल आणि टॅबलेटचा इफेक्ट पण कमी होईल. ऑल ऑफ अंडरस्टूड? सो वी आर मॉडिफाईंग द प्रॉपर्टी. लक्षात आली ड्रगची प्रॉपर्टी की त्याच्यावर काहीतरी एक ऍडिशनल सजेशन करायचं. कसं करायचं? डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्शन ऑफ द पॉलिमर, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम, आणि हे लॉजिक लावायचं. ऑल ऑफ यू क्लिअर? काय लॉजिक लावतो आपण कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम बघण्यासाठी? तर पहिल्यांदा आपण त्याचं बायोफार्मास्युटिक्स, फार्माकोकायनेटिक्स आणि फार्माकोडायनॅमिक प्रॉपर्टी रिलेटेड टू दॅट ड्रग वी विल स्टडी, and then we will modify it or we will optimize it. कशासाठी करायचं एवढं सगळं? To reduce the side effect, or it will be provide the control over the disease and shortest the possible time, and in smallest quantity of the drug it will show the good effect. All of you understood? हे सगळं का करायचं? कंट्रोल डिलीव्हरी लक्षात आलं? कसं करायचं? कुठलं लॉजिक लावायचं? All of you understood? Then next, what are the common रॅशनल, म्हणजे काय कॉमन असतं? काही काही ड्रग असतात खूप शॉर्ट लाईफ असतो, काही काही ड्रग असतात त्याचा खूप लॉंग हाफ लाईफ असतो, तर त्या ड्रगला कंट्रोल करायचं. क्लिअर? असे ड्रग की ज्याचा खूप शॉर्टर हाफ लाईफ आहे, खूप लॉंगर हाफ लाईफ आहे. सिग्निफिकंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम, काही काही ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम दाखवतात, तर ते कमी करायचं किंवा बंद करायचं. देन पुअर ऍब्सॉर्प्शन थ्रू द जीआयटी ट्रॅक्ट,
काही काही ड्रगचं जीआयटी ट्रॅक मध्ये खूप कमी ऍब्सॉर्प्शन असतं, तर ते वाढवायचं. सम ड्रग इज हॅव्हिंग द लो सोलिबिलिटी, वी हॅव टू मेंटेन द सोलिबिलिटी. देन सम ड्रग इज गिवन इनटू द लार्ज डोस, आणि ती लार्ज डोस त्या पर्सनला पॉसिबल नसतो, और इट विल बी प्रोड्युसेस द सिव्हिअर साइड इफेक्ट. So in that case, we are given the sustained release formulation or controlled release formulation. Then some drug is having a narrow therapeutic window. म्हणजे ड्रग घेतला पटकन ऍब्सॉर्ब होतो, पटकन रिलीज होऊन जातो. तर ती जी नॅरो थेरॅपेटिक रेंज आहे, तर ती मेंटेन करण्यासाठी आपण काय करायचं, तर त्याचे ड्रग आहेत ते सस्टेन रिलीज फॉर्म्युलेशन मध्ये प्रिपेअर करायचे. क्लिअर एव्हरीवन? लक्षात येते? कॉमन काय लॉजिक लावायचं, कुठल्या ड्रग साठी कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम सजेस्ट करायची, लक्षात आलंय? असे ड्रग which are having the very short and very long half life. Second, the drug which will be having the first pass metabolism. Next, it will be having a poor absorption in the GI tract. Next, it is having the low solubility, so it will be having the problem in the permeation. So that drug is prepared in a controlled release or the conventional release. Some drug is required in a large concentration. It is not possible for the patient to take that much large concentration. In that case, we are giving the controlled release formulation. And next, some drug is having the very narrow therapeutic window. So in that case, we are making the controlled drug delivery system. Then there are medical rational or biological rational. म्हणजे काय मेडिकलच्या दृष्टीने काहीतरी वेगळं लॉजिक आहे, बायोलॉजिकल सिस्टमच्या दृष्टीने काहीतरी वेगळं लॉजिक आहे. फॉर एक्झाम्पल, what the medical field will say, sometimes it is a need for the frequent dosing. कधी कधी काय व्हावं लागतं, 1 तासांनी 2 तासांनी टॅबलेट घ्यावी लागते. इट इज पॉसिबल. प्रत्येक तासाला एक 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 टॅबलेट घेणं आपल्याला तरी पॉसिबल आहे का? सो इफ दॅट टाइम वी हॅव टू मेक द कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टम. म्हणजे जर एकदाच एक पॅच बनवला आणि तो अप्लाय केला तर 12 तास बघायला नको. आपल्याला काय छान वाटणार आहे, एकतर लक्षात ठेवणं पहिल्यांदा सगळ्यात अवघड गोष्ट, की दर 1 तासाला आपल्याला टॅबलेट घ्यायचे. त्यापेक्षा एकदा सकाळी पॅच लावला, देन इट विल बी इझी. अंडरस्टूड? सो इट विल अवॉइड द फ्रिक्वेंट डोसिंग. नेक्स्ट, पेशंट कॉम्प्लायन्स. नक्कीच पेशंटला बरं वाटणार आहे की लक्षात ठेवण्यापेक्षा हे काहीतरी वेगळं आहे आणि चांगलं आहे. अंडरस्टूड? देन इट विल कंट्रोल द ड्रग इनटेक. चुकून कधीतरी लक्षात नाही आलं, आत्ताच टॅबलेट घेतली असं वाटलं किंवा मगाशी घेतली असं वाटलं आणि ह्याच्यात डबल डोसिंग झालं, तर त्यांनी काय होणार आहे, आणखी ड्रग इनटेक पण इम्बॅलन्स होणार आहे. तसं एकदाच पॅच लावला की लक्षात येणार आहे आपल्याला, लावलाय सकाळी आता दिवसभर ते बघायला नको. Understood? So it will control the drug intake. Next, it will avoid the fluctuation the serum concentration. टॅबलेटच्या केस मध्ये काय होऊ शकतं, जरी आपण सांगितलं की जेवणाच्या आधी घ्या, बरीच लोक चुकून विसरतात जेवणाच्या आधी, नंतर जेवतात, नंतर त्यांच्या लक्षात येतं अरे टॅबलेट घ्यायची होती, त्यानंतर घेतात. कॉमन आहे, आपल्या बाबतीत पण बऱ्याचदा होतं. फार काही अगदी फार लोक वगैरे असा विचार नको करायला, आपल्या बाबतीत पण होतं की डॉक्टरने सांगितलेलं असते टॅबलेट घ्या, आपण विसरतो, जेवल्यानंतर लक्षात येतं तेव्हा घेतो. So it will causes the fluctuation of the serum concentration. का? तर ऑलरेडी स्टमक मध्ये फूड असतं, वॉटर असतं, त्यामुळे ते फ्लक्च्युएशन होतं. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? सो दॅट विल बी अवॉइडेड विथ द हेल्प ऑफ पॅच. पॅच मुळे किंवा एखादी कुठली कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम आपण बिलो द स्किन वगैरे प्लेस केली आहे, कॅप्सूल वगैरे, तर ते आपल्याला डोक्यातनं जाणार आहे तो विषय. देन नेक्स्ट, इट विल रिड्यूसेस द साइड इफेक्ट. ऍज वी आर टोल्ड अर्लियर, we will avoid the direct blood contact of that particular drug, and as in we got the sustained effect. म्हणजे हळूहळू ड्रग रिलीज होत राहणार आहे, आपल्याला त्यासाठी वेगळं काही करायची गरज पडणार नाही. ऑल ऑफ यू क्लिअर? मेडिकल रॅशनल. नेक्स्ट इज अ बायोलॉजिकल रॅशनल. व्हॉट इज अ बायोलॉजिकल रॅशनल? द डोस डिपेंडेंट बायो अवेलेबिलिटी. म्हणजे जर डोस 2 mg ला जर मस्त बायो अवेलेबिलिटी मिळत असेल तर आपण सस्टेनली 2 mg ड्रग रिलीज करू शकतो. क्लिअर? देन it will be prevent the drug protein binding. Also it will be increases the duration of action. Also it will provide the safety margin. का तर तो ड्रग तेवढा रिलीज होणारच नाहीये, त्यामुळे तो सेफ्टी मार्जिन क्रॉस करून वर जाणार नाही. as well as depend upon the disease condition. कुठल्या टाईपचा डिसीज आहे त्याच्यावर आपण ठरवतो की त्याला कुठल्या टाईपची ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम सजेस्ट करायची. क्लिअर एव्हरीवन? एनीवन हॅव एनी डाऊट? लक्षात आलंय सगळ्यांच्या? Anyone have any doubt? All of you clear? Then what are the advantages? काय ऍडव्हान्टेज असतील ह्या कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीमचे? आता इथपर्यंत आपण ऐकलंय थोडंसं काहीतरी, त्यामुळे आपल्याला आता आयडिया आली असणार आहे की व्हॉट आर द व्हेरियस ऍडव्हान्टेजेस. द कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम इज कॅपेबल ऑफ अचिव्हिंग द फॉलोइंग बेनिफिट्स. व्हॉट? द टोटल डोस इज लो. म्हणजे जो डोस घेणार आहे आपण
तो स्लोली रिलीज होणार आहे, त्यामुळे तो आपण काय करणार आहे, कॅल्क्युलेट करून ठेवणार आहे. त्यामुळे लागणारा डोस काय असणार आहे, कमी असणार आहे. नेक्स्ट इट विल बी रिड्युसेस द जीआयटी साइड इफेक्ट. जे काही जीआयटीचे साइड इफेक्ट्स आहेत, आपण जर पॅच लावला तर तो गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल ट्रॅक्ट मध्ये ड्रग जाणारच नाहीये. सो इट विल बी प्रिव्हेंट द जीआय साइड इफेक्ट. नेक्स्ट इट विल बी रिड्युसेस द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द डोसिंग. As once time, if we are making a sustained release, so it will reduce the frequency. Next, better patient compliance. म्हणजे पेशंटला पण छान वाटणार आहे काय आहे ते. नेक्स्ट इट विल बी युनिफॉर्म ड्रग इफेक्ट. ड्रगचा इफेक्ट पण युनिफॉर्म मिळणार आहे. अवॉइड द फ्लक्च्युएशन अँड बेटर स्टॅबिलिटी ऑफ द ड्रग. का तर आपण त्या ड्रगला अशा पॉलिमर सोबत कंबाईन करणार आहे फॉर मेकिंग द कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टम दॅट इट विल बी प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट. So it will be better stable for that drug. All of you clear? Advantage लक्षात आले सगळ्यांच्या. एकदम सिंपल लॉजिक लक्षात ठेवायचं. मी तर फक्त पॅचचं लक्षात ठेवते. देयर आर नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स बट पॅच इट इज द बेस्ट रिप्रेझेंटेशन ऑफ द कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टम. जे पॅच मिळतात मार्केटमध्ये बघितले पण असतील मोस्टली. खूप पहिल्यापासून यूज होणारा पॅच म्हणजे ते बेलाडोना पॅच बऱ्याच जणांनी बघितलं असेल. मोस्टली गावाकडे भेटतात. दॅट बेलाडोना पॅच आर देअर. असे जाळीवाला असं पॅच असतं एवढं. दॅट बेलाडोना पॅच जे काही गाल फुगी वगैरे पूर्वी व्हायचं त्याला ते बेलाडोना पॅच दे आर अप्लाइड. दॅट बेलाडोना पॅच इज बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टम. बेलाडोना खाऊ नाही शकत माणूस. सो देअर पॅच आर अवेलेबल अँड दीज आर ओव्हरकमिंग दॅट ऑल साइड इफेक्ट. दीज प्रोव्हाइडिंग दॅट ऑल द ऍडव्हान्टेजेस. ऑल ऑफ यू क्लिअर? Then next example part is the disadvantages of control delivery system. As we are aware that all the system which are having the advantage, they are having the some of the inferior side. काहीतरी थोडंसं त्याला प्लस मायनस तर असणार आहे. It is a man-made system. Then what is the disadvantages? Sometimes it is happen there is a decreasing the systemic availability. चुकून कधी ते काय होतं, अप्लाय केलेला पॅच गळून पडला, पेशंटच्या लक्षातच नाही आलं तर काय होतं, तर ते ब्लड सिस्टेमिक कॉन्सन्ट्रेशन कमी होण्याचा चान्स असतो त्या केसमध्ये. नेक्स्ट, समटाइम्स पुअर इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन. फॉर एक्झाम्पल, इफ वी आर मेड द पॅच आउटसाइड, म्हणजे कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम बाहेर जेव्हा आपण स्टडी करतो, नवीन सिस्टीम बनवली तर आपण एक्स विवो स्टडी केला, ॲनिमलवर केला किंवा एक्स विवो बाहेर म्हणजे डिझॉल्युशन केलं, त्याचं डिफ्युजन केलं, त्याचं काय अदर टेस्टिंग केल्या, बायो ॲडेजिव्ह टेस्ट केली, तर बाहेरच्या साईडला फार भारी रिझल्ट दाखवतात ते. क्लिअर? पण जेव्हा कधी त्या ऍक्च्युअल पर्सनवर अप्लाय करतो किंवा ऍक्च्युअल ॲनिमलवर अप्लाय करतो, दॅट टाइम दीज आर शोइंग द डिफरंट इफेक्ट. व्हाय? बिकॉज देर इज चेंज इन द एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर. चुकून असं होतं, दाखवतो आपण जेव्हा प्रेझेंट करतो त्यावेळी फार भारी प्रेझेंट होतं. बायो ॲडेजिव्ह सिस्टीम, बायो ॲडेजिव्ह साठी स्किन वापरली, त्या स्किनला चिटकवलं, फार भारी चिटकून बसतो, 10 तास 12 तास छान चिटकतो. बट सेम इज गिवन टू द पर्सन. सेम आपण अप्लाय करायचं ठरवलं एखाद्या इंडिव्हिज्युअलवर, तर तेव्हा तो पॅच गळून पडतो. व्हाय? दॅट पर्सन मे अप्लाइड द एनी बॉडी लोशन और स्प्रे. ते स्टडी आपण केलेला नसतो. आपल्याला माहित नसतं की तो पॅच लावल्यावर, तर पॅच लावायच्या आधी त्या पर्सननं लोशन लावलंय का पॅच लावल्यानंतर तो पर्सन त्याच्यावर बॉडी स्प्रे मारणार आहे, ह्याचा आपण स्टडी केलेला नसतो. सो समटाइम्स इट इज अ इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन गेट ब्रेकड. नेक्स्ट, there is a retrieval of the drug is difficult in case of toxicity. जसं सांगितलं, चुकून काहीतरी एक्सटर्नल पॅरामीटर झाला आणि त्या पॅचनं सगळा ड्रग एकदाच रिलीज करून टाकला, तर नंतर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू रिट्राईव्ह दॅट ड्रग. आता तर ड्रग तर सोडून दिला ब्लड सर्क्युलेशन मध्ये, परत बाहेर काढणं अवघड आहे. इट इज क्वाईट इम्पॉसिबल. त्यामुळे टॉक्सिसिटी झालेली आपल्याला बघत बसावी लागणार आहे. ऑल ऑफ यू क्लिअर? डिसएडव्हान्टेजेस एव्हरीवन इज क्लिअर? Okay, then what are the selection of the candidate for the control drug delivery system? म्हणजे एखादा ड्रग आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम साठी, तर त्याचा क्रायटेरिया काय असणार आहे? कुठला ड्रग सिलेक्ट करायचा, कुठला ड्रग नाही करायचा, कुठल्या ड्रगचा कंट्रोल रिलीज आपण बनवू शकतो. दीज आर द व्हेरियस क्रायटेरिया. फर्स्ट, द ड्रग विथ अ हाय मोलिक्युलर वेट बिलो द 1000 डाल्टन. 1000 डाल्टन पेक्षा कमी मॉलिक्युलर वेटचा ड्रग काय करतो आपण यूज करू शकतो. क्लिअर?
The drug which is having the solubility greater than 0.1 microgram per ml. हे लक्षातच ठेवायच्यात व्हॅल्यू. 1000 डाल्टन पेक्षा त्याचा मॉलिक्युलर वेट कमी पाहिजे. नेक्स्ट त्याची जी सोल्युबिलिटी आहे ती 0.1 मायक्रोग्रॅम पर ml पेक्षा जास्त पाहिजे. का तर आपल्या बॉडीमध्ये पण काहीतरी स्किन सिक्रिशन्स आहेत, त्या स्किन सिक्रेशन मध्ये पण त्या ड्रगनं रिलीज व्हायला पाहिजे. स्वेट आहे आपल्याला, सलाइवा आहे, तर त्यात त्यानं डिझॉल्व्ह व्हायला पाहिजे. डिझॉल्व्हच नाही झाला ड्रग, ऍब्सॉर्ब कसा होईल? सो इट शुड हॅव दॅट प्रॉपर्टी. देन द ड्रग विथ अ हाय परमिएबिलिटी शुड बी सिलेक्टेड. म्हणजे ड्रगला जास्त चांगली परमिएबिलिटी आहे तो ड्रग आपण बनवू शकतो. ऍज मॅट्रिक्स टॅब्लेट्स आर रिलीज लिमिटिंग बट नॉट परमिएशन रेट लिमिटिंग. मॅट्रिक्स टॅबलेट कशा आहेत? रिलीज रेटला मॉडिफाय करतात, परमिएशनवर काही इफेक्ट दाखवत नाही. त्यामुळे ड्रग जो आहे तो चांगला परमिएशन पाहिजे. द ड्रग दॅट इज पॅसिव्हली ऍब्सॉर्ब थ्रू द GIT इज अन आयडियल कॅन्डिडेट फॉर द सस्टेन रिलीज मॅट्रिक्स. म्हणजे जर समजा एखादा ड्रग GIT मधनं चांगला ऍब्सॉर्प्शन दाखवत असेल तर आपण त्याचा सस्टेन मॅट्रिक्स टॅबलेट बनवू शकतो. नेक्स्ट, the drug which will be execute the absorption window due to the site specific or the active transport process are the poor candidate and they may causes the incompatible bioavailability. म्हणजे काही ड्रग असे आहेत की जे कुठेही रिलीज दाखवतात, इट इज नॉट अ साइट स्पेसिफिक, तर त्या ड्रगचा आपण नाही बनवायचं शक्यतो कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टम. देन ड्रग विच इज हॅव्हिंग अ लो बायो हाफ लाईफ कमी असणाऱ्या ड्रगला आपण काय करायचं तर मोस्टली कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम बनवण्यासाठी वापरायचं. देन ड्रग विथ अ लार्ज थेरप्युटिक विंडो इज सिलेक्टेड फॉर द कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम अँड ड्रग दॅट शुड नॉट इन्फ्लुएन्स बाय द pH अँड द एन्झाईम इज युज्ड फॉर द कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. म्हणजे काही ड्रग तर एन्झाईम मुळे डिग्रेड होत असतील तर त्या ड्रगला शक्यतो आपण वेगळे पॉलिमर वापरायचे, वेगळ्या टाईपची कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम वापरायची. क्लिअर? All of you got the idea? Then next, these are the various second type, oral dispersible system. मग आपल्याला ओरल सिस्टीम वापरायची आहे. कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम मधलीच ओरल डिस्पर्सिबल सिस्टीम. म्हणजे स्टमक मध्ये गेलं की स्टमक मधून घेणार आणि लगेच इफरवसन लगेच डिस्पर्स होणार आणि विदिन 5 minutes इट गेट ऍब्सॉर्ब. तर त्या केस मध्ये कुठल्या ड्रगचा क्रायटेरिया सिलेक्ट करायचा? दॅट the drug should not have the bitter taste. ओरली घेतोय त्यामुळे त्याला बिटर टेस्ट नसलं पाहिजे, नाहीतर स्टमक मध्ये गेलं लगेच रिलीज झालं आणि इट इज हॅव्हिंग द इंटेन्स बिटर टेस्ट, काय होईल त्या पेशंटला वॉमिटिंग स्टार्ट होईल. सो तो ड्रग नसला पाहिजे, इट शुड नॉट अ बिटर. दस द डोस शुड बी लोअर दॅन द 20 mg. ओरली बनवायचा आहे तर त्याचा डोस 100% 20 mg पेक्षा कमी पाहिजे. द ड्रग शुड हॅव द मॉडरेट टू लो मॉलिक्युलर वेट. ड्रगला काय पाहिजे? मॉलिक्युलर वेट पण काय पाहिजे? कमी पाहिजे. It should have the good stability in the water and the saliva. ते ड्रग जे आहे त्याची वॉटर मध्ये आणि सलाइवा मध्ये स्टॅबिलिटी पाहिजे. का तर आपण ओरली घेतोय. जर वॉटर सोबतच इनकॉम्पॅटिबल असेल, सलाइवा सोबतच इनकॉम्पॅटिबल असेल तर ओरली घेऊन काय उपयोग आहे का त्या ड्रगचा? नो. देन द ड्रग मस्ट बी पार्शियली नॉन आयोनाइज्ड ऍट अ ओरल कॅव्हिटी. म्हणजे ओरल कॅव्हिटी मध्ये त्याचं काहीतरी डिग्रेडेशन किंवा आयोनायझेशन नाही झालं पाहिजे. इट शुड बी स्टेबल. Then it is having the ability to diffuse and partition into the epithelium and the upper GI. म्हणजे गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅक्ट मध्ये त्याने स्वतःला चांगलं पार्टिशन कोएफिशियंट मेंटेन केलं पाहिजे त्याचं. Then it is having the tendency to permeate the oral mucosa tissue and drug which is having the shorter half life are not suitable for the oral drug dispersible system. ज्या ड्रगची हाफ लाईफ एकदम शॉर्ट आहे, कमी आहे, तर त्या शॉर्टर हाफ लाईफ साठी आपण ओरल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीमची कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम यूज करू शकत नाही. क्लिअर? देन देर आर सेम टाइप ऑफ क्रायटेरियाज आर देअर. फॉर एक्झाम्पल पल्साटाईल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम, कोलॉन टार्गेटेड ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम, फ्लोएटिंग ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. Then what are the criteria for the transdermal drug delivery system, mucoadhesive drug delivery system, vascular drug delivery system, that we will study when that actual part is came in your syllabus. म्हणजे तुमचा जर सिलेबस बघितला तर तुम्हाला एक सेपरेट सेक्शन आहे. ट्रान्सडर्मल डिलिव्हरी सिस्टीम म्हणजे काय, व्हॅस्क्युलर ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम म्हणजे काय, ओरल पल्साटाईल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम म्हणजे काय,
तर तिथं एक्झॅक्टली आपण हे ड्रग सिलेक्शन क्रायटेरिया 1 by 1 स्टडी करू. ऑल ऑफ यू क्लिअर? एनीवन हॅव एनी डाऊट? All of you got idea what is mean by controlled drug delivery system? Which are the various definitions covered under the controlled drug delivery system? What is mean by sustained drug delivery system? What are the advantages of controlled drug delivery system? What are the disadvantages of controlled drug delivery system? What is the rationale is used for the selection of the controlled drug delivery system? What are the ideal property of the controlled drug delivery system? And what are the drug selection criteria for the controlled drug delivery system? All of you get idea? Anyone have any doubt? लक्षात येते सगळ्यांच्या? You can chat in message in chat box. All of you got idea? कोलॉजी जसं शिकवता येतं तसं एनडीडीएस येते का शिकवायला मला? All of you got? Okay. Okay. Then from the tomorrow, today is a very less attendance is there. I will call them. What is the problem? But from the tomorrow onwards, all of you should be present 100%. Then, if your lecture is not going on, you have to inform me. तुमचं तेवढ्या टाइम मध्ये सकाळी एक तर मोस्टली तुमचं प्रॅक्टिस सेशनच आहे. टुडे आय विल डिस्कस विथ द प्रिन्सिपल सर अँड कन्वे द मेसेज रिलेटेड टू युअर प्रॅक्टिस सेशन टू यू. बट जे रिमेनिंग लेक्चर्स आहेत तुमच्या टाइम टेबल, नवीन टाइम टेबल आलं तुम्हाला, I will share that new timetable with you, and according to that, if one lecture is not going on, you have to send the message on the group. Okay? तुमचे lectures होईला एकतर कमी आहेत, so it must be there. Anyone have any doubt? You can unmute and ask. Don't left from the meeting. The next staff will be joined. I shared the Google Classroom code on your class. So all of you join the Google Classroom. Google Classroom new NDDS चा त्याचा कोड आणि पासवर्ड आहे ते मी शेअर केले, त्याला जॉइन व्हा एव्हरीवन. Wait, I will say to other staff to join.